السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، الامام العادل والشاب نشا في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه، رواه البخاری۔ محترم سامعین کرام، آپ نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو سماعت فرمایا۔ عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والے خوش نصیب لوگوں میں پہلا خوش نصیب شخص وہ ہوگا جو عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا، عدل و انصاف کرنے والا، جس کی تفصیل آپ 2 دنوں سے سن رہے تھے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کے والد کا واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاہ غسان کے ساتھ عدل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ عدل، اپنی بیٹی زینب کے شوہر ابو العاص کے ساتھ عدل، آپ نے 2 دن میں یہ سماعت فرمایا ہے۔ آج عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والا دوسرا خوش نصیب شخص وہ نوجوان ہوگا جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، شابن کا لفظ حدیث میں آیا ہے، وہ جوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپے میں تو لوگ جب سارے کاموں سے فری ہو جاتے ہیں تو سبھی عبادت کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کی شادی کرانے کے بعد فری محسوس کرتے ہیں، اب بچے بھی ان کے فری کر دیتے ہیں کہ ابو اب تم کیا کرو گے، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہو، چلو اب تم اللہ اللہ کرو۔ تو بڑھاپے میں تو سبھی اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کاروبار بھی ہو اور وقت کی تنگی ہو، ایسے موقع پر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا یہ بڑی بات ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک نوجوان فیکٹری میں بزی ہے، ایک نوجوان آفس میں بزی ہے اور اس وقت اللہ کی عبادت کا وقت ہو رہا ہے، تو اس کو ایسے موقع پر عبادت کے لیے قربانی دینا یہ اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے۔ تو وہ جوان اور نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ کی عبادت میں لگا رہنا چاہیے اور ہر وقت اللہ کی عبادت کی فکر ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں اور گھر پہ چلے جائیں، ہم صرف روزہ رکھ لیں گھر پہ چلے جائیں۔ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرنا، ان کے لیے کمانا اور ان کو کھلانا، ان کے لیے انتظام کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کی راہ میں نکلنا اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عقبہ ابن نافع کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اپنے 1500 گھڑ سواروں کے ساتھ جب نکلا اور جہاں سے گیا وہاں اسلام کا پرچم لہرا دیا، جس جگہ گیا وہاں اسلام کا کھوٹا گاڑ دیا، آگے بڑھتا گیا اور اسلام کا جھنڈا لہراتا گیا، دائیں اسلام بائیں اسلام پیچھے اسلام، اور اسلام کو پھیلاتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ لیکن راستے میں جب آگے بڑھا تو سمندر آ گیا، اس نے سامنے سمندر کو دیکھا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اس نے دائیں دیکھا تو محمد رسول اللہ کا پرچم، اس نے بائیں دیکھا تو محمد رسول اللہ کا پرچم، دائیں اسلام کا پرچم بائیں اسلام کا پرچم، پیچھے محمد رسول اللہ کا پرچم، سامنے سمندر۔ الہ العالمین، جہاں جہاں سے میں گزرا میں نے تیرے نبی تیرے اسلام کا پرچم لہرا دیا ہے۔ سامنے سمندر ہے، اس نے اپنے تلوار کو سمندر کی ریت پہ گاڑا، 1500 جوانوں نے اپنی اپنی تلواریں سمندر میں گاڑ دی ریت پر۔
समंदर के खारे पानी से वजू बनाया, नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद उसने यूं अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुखातब करके अर्ज किया, इलाहुल आलमीन, मैं जहां से गुजरा तेरे नबी का झंडा लहरा दिया, मैं जहां से गुजरा तेरे नबी का परचम लहराया, इस्लाम का झंडा मैंने हर जगह गाड़ दिया। दाएं इस्लाम, बाएं इस्लाम, मेरे पीछे भी इस्लाम, लेकिन सामने समंदर है। इलाहुल आलमीन, इस समंदर को पार करने के बाद कोई बस्ती रहती है या नहीं रहती मुझे नहीं मालूम, कसम है तेरे इज्जत व जलाल की, अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस समंदर को पार करने के बाद भी तेरी कोई बस्ती आबाद है, इस समंदर को अबूर करने के बाद भी तेरी कोई बस्ती रहती है, तो कसम है तेरे इज्जत व जलाल की, हम अपने घोड़ों को समंदर के अंदर डाल देंगे और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लेंगे जब तक कि उस बस्ती के अंदर भी तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दूं। ये नौजवानों में जज्बा था, ये इबादत का शौक था, वो अपनी जान की परवाह नहीं किया करते थे। इस तरीके की इबादत करने वाला और इस तरह अपने रब की इबादत में लगा हुआ शख्स अर्श इलाही के साए में जगह पाएगा। याद रखिएगा, उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नसीब नहीं होगा। इंसान परेशान होगा, 50,000 का साल का दिन होगा, सूरज भी सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। तकूनु शम्सु यौमल क़यामत कमिक़दार मील, क़यामत के दिन सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। हम सोचें कि उस दिन हमारा हाल क्या होगा। पहला, कल जो मैंने बताया था, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला शख्स अर्श के साए में होगा, और दूसरा वो शख्स अर्श के साए में होगा जो नौजवान और जवान होगा और अपने रब की इबादत में लगा हुआ होगा। हजरत हंजला को देखिए, वो हजरत हंजला जिनकी आज शादी होती है, बीवी घर पे आती है, आज की रात है, अपनी बीवी के साथ रात गुजार रहे हैं, शब ज़ुफ़ाफ़ मनाते हैं और जिहाद का ऐलान हो जाता है। उसी वक्त वो निकल जाते हैं। बीवी ने कहा आज की रात रुक जाते तो क्या हुआ, जिहाद तो कल सुबह से शुरू है। फरमाया मेरी बीवी, इस ऐलान जिहाद के बाद मुझे 1 मिनट भी, 1 लम्हा भी घर में रहना मेरे लिए हराम है। अब मैं 1 लम्हा भी घर में नहीं रुक सकता। अपने घोड़े को दौड़ाया और जाकर जिहाद में शामिल हो गए और इतना लड़े, इतना लड़े, इतना लड़े कि कई काफिरों को वासिल जहन्नम किया और फिर खुद शहीद कर दिए गए। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने देखा कि आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हजरत हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। हंजला की बीवी से पूछा गया, आए हंजला की बीवी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, शहीद को तो बगैर गुस्ल के दफनाया जाता है, बगैर कफन के, जिन कपड़ों में वो शहीद होता है उन्हीं कपड़ों में उसको दफनाया जाता है, उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती है। मैं चाहता था कि हजरत हंजला को इसी तरह दफनाऊं, लेकिन आसमान से उतरने वाले फरिश्ते तेरे शौहर को गुस्ल दे रहे हैं, आखिर वजह क्या है। तब हजरत हंजला की बीवी ने जवाब दिया, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी शादी हुई, मैं घर पे आई और हंजला पहली रात में हमारे पास थे और ऐलान जिहाद सुनकर वहां से निकल गए और उन्होंने बगैर गुस्ल किए हुए घोड़ा दौड़ाया और जिहाद में शामिल हो गए और शहीद कर दिए गए। फरमाया, आए हंजला की बीवी, तेरे शौहर का ये जज्बे जिहाद आज उसको गसीलुल मलाइका बना दिया। तेरा शौहर फरिश्तों के हाथों से गुस्ल दिया हुआ है, यही वजह है कि फरिश्ते तेरे शौहर को गुस्ल दे रहे हैं। क्या जज्बा था इबादत का। गौर करिए कि अपनी नई नवेली प्यारी बीवी को 24 घंटे भी उसके साथ नहीं रह सके और ऐलान जिहाद सुना और निकल गए। ये कौन सा जज्बा था। हमारे नौजवानों में और जवानों में भी अल्लाह की इबादत का जज्बा होना चाहिए और इबादत का ये जज्बा हमें अर्श इलाही के साए में जगह देगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। हमें अल्लाह से दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह कल एक तीसरे हिस्से के साथ और तीसरी शख्स जो अर्श इलाही के साए में होगा उसकी गुफ्तगू के साथ हम कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे नौजवानों को इबादत की तौफीक अता फरमा और इबादत के ज़िम्न में जब वो पूरे उतर जाएं तो बारिल्लाह हम तमाम लोगों को अर्श इलाही के साए में जगह नसीब फरमा। हमें उन खुश नसीब लोगों में फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर ज़िंदा रखना और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।